आजा बड़ दांडे भिक्षा परा पद्मा मागु उठिला की कला प्रभु की कला नर हरि पंडित जेठी देले भला राज पुरोहित राज पंडित दांड मुकुंद गाँर आज्ञा से होउछंती हरिहर मिश्र तांकु राजा बड़ दांड बलगंडी छक ठारे गोटे घर देइछन आज्ञा राज पुरोहित हाँ जा आज्ञा से नदी रे बड़ गंड थिला आज ता नाटा बड़ गंडी छक ही आज्ञा सेइठे पंडितंक घर हाँ ए पद्मा भिक्षा मागी की श्रद्धा वाली रे रहे आज्ञा पंडिते चिन्हि देले कौन निज गाँ झीटा कहले पद्मा तुमे तो लाल बेग को विवाह की गल आउ भिक्षा मागुच एभली बेशरे स्वामी मरी गले पुओ युद्ध को गला जे एपर्यंत फेरिलानी ना सासु ससुर गंजना सही पारिलिनी बापा तेणु आउ केउठी रही आश्रय किए से देव कालिया तो जगतनाथ तारी पाद तले आश्रय नेबा पाई आसीछि ना मालो भिक्षा मागिकी सिना रहीजिबु खाइबु केमती रहिबु केमती खरा वर्षा काकर मोर तो पुओ झियो नाही विपत्निक पंडित पुओ नाही झियो नाही भारिजा नाही मोरी पाखेरे रुह पद्मा से पंडितंक पाखेरे रहिला आज्ञा पंडितंक ठारू संस्कृत पाठ पढ़िला हे परा भागवत पढ़ुथिला हे प्रतिदिन परा फूल गुंथि करी पंडितंकु ये भला हे पंडित प्रतिदिन जगन्नाथंक बड़ सिंहार बेश बेलकू फूल माल नेइकी जान आज्ञा पद्मा जेतेबेले पाखरे रहिला पंडितंकठो संस्कृत शिखिला भागवत पढ़िला माल गुंथिकी देला ए पद्मा प्रतिदिन सेई जो जगन्नाथ मूर्ति नहीं थेला बांधिकी पंडितंक घरे आज्ञा खटिली ऊपर रखिकी प्रतिदिन पूजा कला बे एकादशी महादीप बड़ देउल को उठुची हरिहर मिश्र पंडित सेतिकी बेले प्राण त्याग कवि पंडित पूजारी माने मिसिकी तांकर सर्व काम कले पद्मा केवल से घरे रहिले आज्ञा राजा घर पंडित बोली आज्ञा राजा घर खंजा आसुथिला चाल छपर होउथला जगन्नाथ को भोग आसुथिला पंडित जेबे मरिगले सब बंद बंद हो गला पद्मा जहा टिकिए गोटे प्रकार चलुथिला एबे पूरा निराश्रय हे गला बरसा बेलरे आंठिए पानी घर भितरे घर छपर हेउनी नाय आज्ञा घरर कबाट भांगी गलानी आज्ञा ताटी लागिछि बंद हो गला दिन को दिन पद्मार देह पुओ जाइछि केवल कालिया निकटरे प्रतिदिन जणौछि कालिया ठाकुर आउ किछि मागुनी रे तोते ना केवल एतिकी मागुनी मो कान्हा मो पाखकु फेरी आसु मु मले मते कांधेई की नब मते नहीं स्वर्ग द्वार रे पोड़ी दब मते पिंड मुठाटे दब हे जगन्नाथ एतिकी मागुछि आउ किछि मागुनी ना हाथ जोड़ी सबुदिन खटुली पाखे मुंडिया मारुची बड़ देउल को जाई पारिबनी मुसलमान को भी भाईछि मो बापा माने चाही चाही दिन सरी आसुछि तेणे साल बेग युद्धरे अछि चतुर्दिगरु जे सैन्य माने हेरी गले भगवाने हेरी गले खंड खंड करी हाथ करी रे चतुर्पार्श्वरु सैन्य घेरी गले खंड खंड करिकी देहरु मांस काटी पकेइ धन्य से अश्व को धन्य आज्ञा मालिक जीवन रक्षा करने को युद्ध क्षेत्र चली गला धार धार रक्त बही चली अच्छी साल बेग अच्छी अश्वरे बसी साल बेग
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଦେହରୁ ଖସି ପଡୁଛି, ହଁ, ରକ୍ତ ହଁ। ଧାର ଧାର ହୋଇ ଝରି ଯାଉଛି। ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଛି, ମା ଲୋ ହଁ ତୋ କଥା ମାନିଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ ମା, ମୋତେ ତୋ ଦେଖା ଦେ। କଥା ମାନିଲିନି। ନା ଏ ମା ମରିବି ତ ମରିବି, ମଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତ କୋଳରେ ରଖିକି ମରିବି ଲୋ ମା। ଆହା। ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଖରେ ଟିକେ ପାଣି ଦବୁ ଲୋ ମା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସିନା ତୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ତୋତେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋ ମା, ହଁ 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 ମୁଁ ସିନା ତୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଥାନ୍ତି। ମା ତୁ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନବୁ, ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦବୁ ଲୋ ମା। ହଁ ତୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବି, ଦେଖିକି ମରିବି, ମୋର ଆଉ କିଛି କିଛି ଦରକାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଫେରି ଆସିଲା ସେ ଘୋଡ଼ା ବାରଣାସୀ ପାଶ, ହେ ବାରଣାସୀ ପାସ। ନାହିଁ ବୋଲି ପରା ପାଇଲା ସନ୍ଦେଶ। ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କି ପଚାରିଦେଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ନା ତୋ ମାଟା ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋ ବାପା ସେଥିଲାଗି ମଲା, ଦେଖେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଯା ଏପରି। ଯା ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଛୁ, ତୁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ। ତୋ ମା ଯାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ପଳା ଯା। ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନର ପିଲା ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଏତେ ଦଶା ପଡିନଥାନ୍ତା। ହଁ। ଯା ତୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯା। ହଁ ଫେରି ଆଇଲା, ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ଘୋଡା ଉପରେ ଦାଣ୍ଡ ବସିଛି। ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ନାହିଁ ମା। ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ପଚାରିଦେଲା, ମୋ ମା ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ, ତୋ ମା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାଲା ଶାସନରେ ତାରା ବା। ଆହା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରି ନେଲେ। ଫେରି ଚାଲିଲା ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟଟା ଅଧା ରାତି। ଆଜ୍ଞା। ବସୁ କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ଧନ କହିଲେ, କାଳେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମେଘ ଆସିଲା, ମେଘା ଆସିଲା ଘୋଟି। ସମୟରେ ଘରେ ମାରୁ। ଚାଲତି। ଏ କାଳରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲା, ହଁ ହଁ ଜୋର ପବନ ଗତି କରୁଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ରନାଦ ହଉଛି। ହଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡର ରାତି ଅଧାଟାରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ନା 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 ଧନ୍ୟ ସେ ମାଲିକ ରକ୍ଷା କରି ଅଶ୍ୱଟା ହଁ ଜାଣିଲା ପରି ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଠିଆ ହେଲା। ବେଶ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ସାଲ ବେଗ ବସିକି ବିକଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ମା। ତେଣେ ବରଷାରେ ଘରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ହଁ ଭଙ୍ଗା ଖଟୁଲିରେ ବର୍ଷା ଭିଜା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତେବେଳର ଲାଇଟ ନାହିଁ, ଲଣ୍ଠନଟା ଆଜ୍ଞା ଦକ ଦକ ଜଳୁଛି। ଜଳୁଛି। ବୁଢୀର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ମା ଡାକଟା ତା କାନରେ ବାଜିଗଲା। ମା କହିଲା, ସତେ କି ସାର୍ଥକ ହେଲା ଆଶା ପଦ ଫଳିଲା। ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା, ତା ସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁଛି। ମୋ ପୁଅ ସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁଛି। ସତରେ ମୋ କାନାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆହା ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କୁଲି ବାଡିଟା ଧରି କରି ବୁଢୀ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯେ ବାହାରିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଯେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଲଣ୍ଠନଟା ଥିଲା। ବାଙ୍କୁଲି ବାଡିଟାକୁ ଧରିକି ବୁଢୀ ବାହାରିଛି, ହାତରେ ଲଣ୍ଠନଟା ଅଛି। ଦେଖିଦେଲା ଅନ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଠିଆ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଲଣ୍ଠନଟା ଟେକିଦେଲା। ଟେକିଦେଲା ମାତ୍ରେ ତା ନୟନ ପିତୁଳା, ତା ଗଳା ହାର, ଅନ୍ତର ଲଉଡି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ତା କାନ୍ହା ମୁହଁଟା ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା। ହାତରୁ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡିଟା ପଡିଗଲା, ଲଣ୍ଠନଟା ପଡିଗଲା। ଆହା ମୋ କାହ୍ନା କହିକି ତଳେ ପଡିଗଲା। ବଧୁ ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା, ଅଶ୍ଵ ଉପରୁ ସାଲ ବେଗ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡିଗଲା। ହଁ ମା କୋଳ କରିକି ଧରିଛି, ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲା। ହଁ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛି, ମୁହଁ ଦେଖୁଛି। ଗାୟକ କୋକିଳ ଲୋକନାଥ କରଙ୍କ ଲେଖା। ବାପା ଲୋକନାଥ କର, ହଁ। ଚିଲିକା ହରିପୁର ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ
ପୁଅ ମୁହଁଟାକୁ ଅନେଇକି କହୁଛି କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଖୀ ଯାଇଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପୁଅଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ହଁ ସେ ବର୍ଷା ଭିଜା ଘର ଆଜ୍ଞା କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହଁ ଭଙ୍ଗା ଖଟୁଲି ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଲବେଗକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଲା ହଁ କହିଲା କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ରେ ହଁ ହଁ ତୋ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇଯା ମୋ କାହ୍ନାକୁ କୋଳରେ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଶୋଇକି ପୁଅ କହୁଛି ମା ଲୋ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ ମା ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଯିବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ନା ମା କହୁଛି ଧନରେ ତୋ ଲାଗି ପରା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଗଲାଣି ହଁ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନବୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରିକି ବଇଛି ନାଇଁ ମା ଆଉ ସେ କଥା ହବନି ଲୋ ମା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟଳିଗଲା ପରା ବଦନ ଗାଳି ଦିଶେ ବଦନ ମା ଆଉ ଡାକୁନି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ମୁହଁ କଳା ପଡିଗଲା ମା ବୋଲିକି ଆଉ ଡାକିଲାନି ଡାକିଲେ ଆଉ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ନାସିକାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଧାର ଧାର ପିମ୍ପୁଡି ଯେ ଦେହରେ ଚାଲିଲେ ଆରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଯେ ମାଂସ କାଟି କରିନେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଘା ଭରିଗଲା ଦେହର ପିମ୍ପୁଡି ଧାର ଧାର ହୋଇକି ଚାଲିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ମାଂସ କାଟିକି ସବୁ ନେଲେ ଦେଖୁଛି ସେ ମା ଧନ୍ୟ ଦେହ ସହୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଧନରେ ଜନ ଜଗତ କଣ ଏ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିବେ ମା କେବଳ ଜାଣିବ ଗହନ କାନନ ପୋଡ଼ିଲେ ଧନ ଜନ ଜଗ